ایک قوم جن کے سینے زخموں سے بھرے تھے، جن کی آنکھوں نے صرف ذلت دیکھی تھی، اور جن کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے مگر تلوار اٹھانے سے کانپتے۔ بنی اسرائیل، کبھی اللہ کی پسندیدہ قوم، آج ظلم، خوف اور دشمنوں کے بیچ پس چکی تھی۔ یا اللہ، ہم کمزور ہو چکے ہیں، ہم پر رحمت فرما، ہمیں کوئی رہنما عطا فرما جو ہمیں آزاد کروائے۔ اور پھر اللہ نے ایک ایسا لڑکے کو چنا جس کے دل میں صرف اللہ کا خوف تھا، اور اس کی بہادری ہر کسی کی زبان پر نہ زرہ نہ تلوار، صرف یقین۔ اور وہ تاریخ لکھی گئی جہاں ایمان جیت گیا اور طاقت ہار گئی۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں، یہ اللہ کے فیصلے کا واقعہ ہے، جہاں ایک چھوٹے سے لڑکے نے میدان جنگ کی تقدیر بدل دی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب بنی اسرائیل شام اور فلسطین کے علاقوں میں آباد تھے۔ کبھی یہ زمین انبیاء کے قدم چومتی تھی، مگر اب اسی زمین پر ظلم کا راز تھا۔ ظالم لوگ کہتے، ان کے خدا نے انہیں نعمتیں دیں اور یہ گمراہ ہو گئے، اب یہ سب ہمارے غلام ہیں۔ دشمن قبیلے ان کے شہروں پر حملے کرتے، ان کے گھر جلا دیتے، ان کے بیٹوں کو قتل اور عورتوں کو قید کر لیتے۔ قرآن کہتا ہے انہیں ان کے گھروں سے نکال دیا گیا اور ان کے بیٹوں کو قتل کیا گیا۔ ہر شہر اپنی مرضی سے لڑ رہا تھا، اور ہر جنگ شکست پر ختم ہوتی۔ بنی اسرائیل کے سردار کہتے، ہم نے اللہ کی نافرمانی کی اور اب ہم اپنی ہی زمین پر غلام بن چکے ہیں، دشمن ہم پر ہنس رہا ہے۔ اور پھر انہوں نے اپنے نبی سموئیل علیہ السلام کے پاس جا کر کہا، ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑ سکیں۔ یہ بات کہنا آسان تھی، مگر اللہ نے ان کے ارادوں کو پرکھنا تھا۔ پھر اللہ کا حکم آیا، اللہ نے تم پر طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ طالوت نہ کوئی امیر شہزادہ، نہ کوئی مشہور سردار۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق طالوت بنی اسرائیل کے ایک غریب گھرانے سے تھے، مگر اللہ نے انہیں جسم کی قوت اور عقل کی گہرائی عطا کی تھی۔ قوم نے غصے میں کہا، طالوت کیسے بادشاہ بن سکتا ہے؟ نہ اس کے پاس مال ہے نہ خاندانی سلطنت۔ یہیں اللہ نے ایک اور قانون واضح کر دیا، اللہ بادشاہی جسے چاہے دیتا ہے، اور اللہ وسیع العلم ہے۔ طالوت کو اس لیے چنا گیا کیونکہ وہ ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا حوصلہ رکھتا تھا۔ وہ شہر شہر گئے، بکھری ہوئی قوم کو جوڑا اور انہیں یاد دلایا کہ عزت تلواروں سے نہیں، اللہ کے حکم سے ملتی ہے۔ ہماری طاقت ہماری وحدت میں ہے۔ مگر یہ صرف شروعات تھی، ابھی امتحان باقی تھا۔ کہیں دور اسی زمین پر ایک چرواہا اللہ کے لیے تیار ہو رہا تھا، حضرت داؤد علیہ السلام۔ تفسیر ابن کثیر میں ایک واقعہ ہے، ایک دن جب سورج ڈھل رہا تھا اور جنگل خاموش ہو رہا تھا، اچانک گھاس میں حرکت ہوئی۔ ایک شیر خون سے بھری آنکھوں کے ساتھ بکریوں پر جھپٹا، اور اسی لمحے داؤد علیہ السلام نے اللہ کا نام لیا اور شیر کے جبڑے پکڑ لیے۔ اللہ نے داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں ایسی قوت رکھ دی کہ شیر ان کے قابو میں آ گیا۔ نہ تلوار چلی نہ خون بہا، صرف اللہ کا حکم چلا۔ بکریاں محفوظ رہیں، شیر گر گیا اور جنگل گواہ بن گیا۔ اور دوسری طرف طالوت نے فوج کو جمع کیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو ظلم سے تنگ آ چکے تھے اور اب بدلہ چاہتے تھے۔
मगर अल्लाह जंग से पहले दिलों को आजमाता है। रेगिस्तान के बीच दूर से पानी चमका। प्यास से सूखे होंठ और जले हुए गले अचानक जिंदा हो उठे। सिपाही एक दूसरे को देखने लगे। ये वही लम्हा था जहां तलवार नहीं, नफ्स इम्तिहान बन जाता है। एक सिपाही बोला, बादशाह, हम और आगे नहीं चल सकते, प्यास जान निकाल रही है। अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान पानी से करेगा। जो ज्यादा पिएगा वो मेरा साथी नहीं होगा। सिर्फ एक हाथ भर की इजाजत है। लफ्ज सख्त थे मगर प्यास उससे ज्यादा सख्त थी। कुछ सिपाही रुके, कुछ ने कदम पीछे लिए, मगर अक्सर नहर की तरफ दौड़ पड़े। हाथ पानी में गए, होंठ पानी से भरे। लोग झुक झुक कर पीने लगे जैसे जिंदगी इसी नहर में हो। और इसी लम्हे उनका यकीन पानी के साथ बह गया। हजारों ने हद से ज्यादा पिया और वही टूट गए और डर वापस आ गया। एक सिपाही ने कहा, अब हम जालूत का मुकाबला कैसे करें? हम कम हैं, बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। नहर के दूसरी तरफ सिर्फ 313 लोग खड़े थे। न पूरी ताकत, न पूरा सामान, मगर आंखों में एक अलग रोशनी। मगर अब असली खौफ सामने आने वाला था। वो आ रहा था, जालूत। उसके कदम मैदान को चीर रहे थे। हर कदम के साथ खौफ बढ़ता जा रहा था। ये इंसान नहीं है। ये सिर्फ जंग नहीं थी, ये वो पल था जहां या तो ईमान जीतता या पूरी तारीख मिट जाती। और इसी भीड़ में, इसी फौज के पीछे एक खामोश चेहरा था। एक चरवाहा, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, जो अभी तक चुप था मगर जिसके लिए ये सब कुछ तय हो चुका था। और फिर मैदान पर गिरता हुआ साया दिखा। जालूत, लोहे का पहाड़, उसके कदम से हर चीज हिली। जालूत ने कहा, क्या तुम कमजोर लोगों में कोई है जो मेरा मुकाबला करे? फौजों के दिल का खून ठंडा हो गया। हर सिपाही की सांस थम गई। एक सिपाही ने घबराहट में कहा, बादशाह, देख रहे हो, वो इंसान नहीं है। और फिर तालूत ने फौज को संभाला। सबके दिल घबराए हुए थे। क्या तुम सब इसकी ताकत से डर रहे हो, या तुम्हारा अल्लाह पर ईमान कमजोर हो चुका है? मगर दूर से एक छोटा सा चेहरा चमक रहा था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। उनकी आवाज आई, मैं लड़ूंगा, सिर्फ अल्लाह के लिए। सिपाहियों ने बोला, ये बच्चा जालूत का सामना कैसे करेगा? तालूत ने अपनी ज़िरा पहनाई। दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे इसकी जरूरत नहीं, मेरा अल्लाह मेरे साथ है। और वो चलते हुए मैदान जंग में पहुंच गए अकेले। जालूत ने दाऊद अलैहिस्सलाम को देखा और सोचा, एक छोटा सा बच्चा। उसने गुस्से और तकब्बुर से कहा, क्या मैं एक कुत्ता हूँ जो तू ये गलील लेकर मेरे सामने आया है? और फिर दाऊद अलैहिस्सलाम ने गुलेल उठाई। ना ज़िरा, ना तलवार, सिर्फ गुलेल और पत्थर। वो भागते हुए आगे बढ़े। फिजा थम गई, हवा रुक गई और पत्थर गुलेल में घूमता रहा। ये जंग ताकत का नहीं, यकीन का था। और फिर पत्थर गुलेल से निकलता है और सीधा जालूत के माथे पर लगता है। लोहे का पहाड़ और घुरूर का बादशाह एक पत्थर से जमीन पर गिर गया। सन्नाटा। मैदान में सिर्फ धूल और पत्थर की गूंज थी। तालूत की फौज का ईमान मजबूत हुआ और उन्होंने दुश्मन का मुकाबला किया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की बहादुरी से सब सिपाहियों को हिम्मत मिली। उस दिन उन 313 ने तारीख में अपना सफ़ा जोड़ दिया। जालूत की फौज भाग निकलती है
और दाऊद अलैहिस्सलाम जो एक चरवाहे थे, जो सिर्फ अल्लाह पर यकीन रखते थे, आज बादशाह बन गया। बातिल की ताकत मिट गई। हक ने साबित कर दिया कि इज्जत और शऊर फौजों की तादाद से नहीं, अल्लाह की मदद से मिलती है। कुरान फरमाता है, उनके बादशाह की निशानी ये होगी कि तुम्हारे पास तबूते सकीना आ जाएगा जिसे फरिश्ते उठाकर लाएंगे। तफसीर इब्ने कसीर में लिखा है, इस ताबूत में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम की निशानियां थीं। उस ताबूत में अल्लाह की किताब थी, ज़बूर, जिसके अल्फाज में खौफ भी था, रहमत भी और अल्लाह की कुर्बत भी। अल्लाह ने दिखा दिया कि जब बंदा अपने आप को छोटा करता है तो अल्लाह उसे बुलंद कर देता है। एक चरवाहा, एक नबी, एक बादशाह और एक मिसाल जो क़यामत तक जिंदा रहेगी। ये पैगाम सिर्फ उस वक्त के लिए नहीं था, ये आज के लिए भी है।